সবাই ভালো আছো তোমরা? জি ম্যাম, আমরা ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন ম্যাডাম? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, আজকে আমরা দেখবো জেরিয়াট্রিক্স। এই টার্মটা থেকে কি বোঝা যায় বলো তো? জেরিয়াট্রিক্স মানে কি বুঝো? কে বলতে পারবে? ওল্ডার পেশেন্ট, যাদের বয়স বেশি হয়ে গেছে, ঠিক আছে, তাদের ক্ষেত্রে আসলে মানে ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজিটা কিরকম ভাবে হবে সেটা। হ্যাঁ, so these are the key points. The elderly form about 18% of population and receive about 1/3 of health service prescription in the UK. Aging results in physiological changes that affect the absorption, metabolism, distribution, and elimination of drugs. Definitely, আমরা যখন তোমার নিওনেটস পেডিয়াট্রিক্স এর ক্ষেত্রে চিন্তা করি, একইভাবে জেরিয়াট্রিক্স এর ক্ষেত্রেও বডির ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জ হয়, ঠিক আছে। এই যে বলা হচ্ছে যে এইজিং রিজাল্টস ইন ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস, যখন হচ্ছে এইজ খুব কম থাকে তখনও যেমন তোমার এই অ্যাবজর্পশন মানে ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জ, ফিজিওলজিক্যাল তোমার ইম্যাচুরিটির কারণে এই যে তোমার ফার্মাকোলজি, ড্রাগ ফার্মাকোলজিটা চেঞ্জ থাকে। যেমন অ্যাবজর্পশন, ফার্মাকোকাইনেটিক ডায়নামিক্স এর ক্ষেত্রে, অ্যাবজর্পশন, ডিস্ট্রিবিউশন, মেটাবলিজম এগুলোর ক্ষেত্রে সেম ভাবে জেরিয়াট্রিক্স এর ক্ষেত্রেও তোমার চেঞ্জ হয়। তারপর কি বলা হচ্ছে, এলজাইমার্স ডিজিজ এন্ড ভাস্কুলার ডিমেনশিয়া দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডিজিজ অফ কগনিটিভ ডিসফাংশন ইন দ্য এলডারলি। Donepezil, rivastigmine, and galantamine are inhibitors of acetylcholinesterase and improve cognitive function in Alzheimer's disease. Elderly patients with Parkinson's disease is more susceptible to the adverse effects of levodopa, such as postural hypotension, ventricular dysarrhythmias, and psychiatric effects. That means this is another clinical condition may arise for geriatrics or elderly patients. Aspirin, pyridamol, and clopidogrel reduce the recurrence of non-fatal strokes in the elderly. বলা হচ্ছে these are the এজেন্টস, ড্রাগস, যেগুলো কি করতে পারে এই অবস্থায় এই গ্রুপ অফ পেশেন্টের ক্ষেত্রে তোমার নন ফেটাল স্ট্রোকস, হ্যাঁ, এটাকে ইয়ে করতে পারে, রিডিউস করতে পারে। ট্রিটমেন্ট অফ এলিভেটেড সিস্টোলিক এন্ড ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার ইন দ্য এলডারলি উইথ এ low dose thiazide diuretic, beta blocker, calcium antagonist, or angiotensin converting enzyme inhibitor have all been shown to be beneficial. Urinary incontinence can be classified as stress incontinence, overflow incontinence, or due to detrusor instability. Stress incontinence is not amenable to drug therapy. The most common drug used in
retrosor instability are oxybutynine and tolterodil. That means mainly এটা হচ্ছে একটা সমস্যা হতে পারে urinary incontinence, হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে non-steroidal anti-inflammatory drug are more likely to cause gastroduodenal ulceration and bleeding in the elderly. So these are the key points for geriatrics. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এপিডেমিওলজি, জেরিয়াট্রিক্স এর এপিডেমিওলজিটা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে যে there has been a steady increase in the number of elderly people defined as those over 65 years of age. হ্যাঁ, আমরা কোন এজ গ্রুপটাকে আসলে এই গ্রুপে ফেলছি সেটা বলা হচ্ছে যে জেরিয়াট্রিক্স বলবো কাদেরকে। they formed only 4.8% of the population in 1901, increasing to 15.2% in 1981 and about 18% 2001. মানে আস্তে আস্তে এটা বেড়েছে। In 2008, there were 4.8 million people over the age of 75 years in the UK. Their number is projected to increase to 5.8 million by 2018 and to 8.7 million by 2033. Day by day এই নাম্বারটা আসলে বাড়ছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই লাস্ট প্যারাটাতে দেখো কি বলা হচ্ছে। এখানে বিভিন্ন রকম এই যে এপিডেমিওলজিক্যাল ডাটাই দেওয়া আছে যে সার্ভে অফ ড্রাগ ইউজেস ইন 778 elderly people in the UK. মেইনলি আসলে ইউকে ডাটা এখানে দেওয়া আছে, তাই না? showed that 70% had been on prescribed medication and 40% had taken on one or more prescribed drugs within the previous 24 hours. 32% were taking cardiovascular drugs and other therapeutic categories used in decreasing order of frequency were for disorders of the central nervous system. মানে বিভিন্ন ধরনের ফিজিওলজিক্যাল প্রবলেমের কারণে কত পার্সেন্টেজে আসলে ড্রাগ ইউজ হয়েছে। দিস আর দ্য সার্ভে অফ ড্রাগ ইউজেস ইন জেরিয়াট্রিক্স আর এল্ডারলি পিপল ইন দ্য ইউকে। তারপর কি বলা হচ্ছে যে institutionalized patients tend to be on larger numbers of drugs compared with patients in the community. One study has shown that patients in long-term care facilities are likely to be receiving on average 8 drugs. Psychotropic drugs are used widely in nursing or residential home. Psychotropic drug use করা হয় এই ধরনের পেশেন্টের ক্ষেত্রে। For optimal drug therapy in the elderly, a knowledge of age-related physiological and pathological changes that might affect handling of and response to drugs is essential. ঠিক আছে। ফার্মাকোকাইনেটিক্স, তোমার এই ধরনের জেরিয়াট্রিক্স পেশেন্টের ক্ষেত্রে ফার্মাকোকাইনেটিক্সটা আসলে চেঞ্জ হয়। আমরা অলরেডি দেখেছি কি পয়েন্টস, তাই না? যে ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জের কারণে অ্যাডজর্পশন, ফার্মাকোকাইনেটিক্স প্যারামিটার, অ্যাডজর্পশন, ডিস্ট্রিবিউশন, মেটাবলিজম, এলিমিনেশনটা চেঞ্জ হয়। এখন সময় Aging results in many সকাল physiological changes that 9টা could 15 that could theoretically affect absorption, phosphorus metabolism, protein binding, distribution, and elimination of drugs. ঠিক আছে, এই প্যারামিটার গুলোতে চেঞ্জ হতে পারে। এজ রিলেটেড চেঞ্জেস ইন গেস্ট্রেশন ট্রাক্ট, লিভার এন্ড কিডনিস আর reduced gastric secretion, decreased gastrointestinal motility, reduced total surface area absorption, reduced splanchnic blood flow, reduced liver size, reduced liver blood flow,
reduce glomerular filtration, reduce renal tubular filtration. So these are the specific pharmacokinetic parameters. আর এখানে বলা হচ্ছে যে কোথায় কোথায় চেঞ্জ হতে পারে, যেমন অ্যাবজর্পশন, ফাস্ট মেটাবলিজম, প্রোটিন বাইন্ডিং, হ্যাঁ এগুলো ডিটেলস দেয়া আছে। যেমন এই যে অ্যাবজর্পশন, হ্যাঁ অ্যাবজর্পশনটাতে চেঞ্জ হতে পারে। হ্যাঁ দেয়ার ইজ delay in gastric emptying, reduction in gastric acid output and splanchnic blood flow with aging. Aging এর সাথে এইটা চেঞ্জ হয়, ঠিক আছে? These changes do not significantly affect the absorption of the majority of drugs, but এই চেঞ্জটা অনেক ড্রাগের অ্যাবজর্পশনে খুব বেশি এফেক্ট করে না, বাট করে। Although the absorption of some drugs such as thyroxine may be slower, the overall absorption is similar to that in the young. Fast metabolism ki we know very well. What is fast metabolism? Ki bola hocche after absorption, drugs are transported by the portal circulation to the liver, where many lipid soluble agents are metabolized extensively. This results is a marked reduction in systemic bioavailability. Obviously, even minor reduction in fast metabolism can result in a significant increase in the bioavailability of such drugs. Impaired fast metabolism has been demonstrated in the elderly for several drugs, including clomethazole, labetalol, nifedipine, nitrates, propranolol, and verapamil. Maximum drugs হচ্ছে কি তোমার cardiovascular drugs, ঠিক আছে? The clinical effects of some of these, such as the hypotensive effect of nifedipine, may be significantly enhanced in the elderly. In frail hospitalized elderly patients, that is, those with chronic, is even more marked. আচ্ছা 19 জন 18 জন আসছো, অ্যাটেন্ডেন্সের স্ক্রিনশট নাও, অ্যাটেন্ডেন্সের স্ক্রিনশট নাও। আর মানে 9টায় তো 9:20 পার হয়ে যাচ্ছে না, 9:30 থেকে 9:20 এর মধ্যে একটা স্ক্রিনশট নিবা সবসময়। নিয়েছো? আচ্ছা distribution, the age-related physiological changes which may affect drug distribution are reduced lean body mass, reduced total body water, increased total body fat, lower serum albumin level, alpha-1 acid glycoprotein level unchanged or slightly raised. That means বলা হচ্ছে যে সাধারণত ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে এজ রিলেটেড ফিজিওলজিক্যাল যে চেঞ্জ, হ্যাঁ সেখানে ড্রাগের কোথায় কোন প্যারামিটার গুলোতে আসলে চেঞ্জ হয়, হ্যাঁ সেই ইয়েগুলো বলা আছে যে বডি মাস যদি কমে যায় সেই ক্ষেত্রে ড্রাগ ডিস্ট্রিবিউশনে এফেক্ট করবে, টোটাল বডি ওয়াটার যদি কমে যায়, টোটাল বডি ফ্যাট, ঠিক আছে? যেমন আমি শেষের প্যারাটা পড়ি, the age-related changes in distribution and protein binding are probably of significance only in the acute administration of drug, because at the steady state the plasma concentration of a drug is determined primarily by free drug clearance by the liver and kidneys rather by distribution volume of protein binding. That means এই drug distribution এর ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ড্রাগ গুলো আসলে যখন ডিস্ট্রিবিউটেড হয় তখন যেটা হতে পারে অনেক সময় তারা কি তোমার হচ্ছে প্রোটিন বাইন্ডিং অবস্থায় থাকে, আবার হচ্ছে তোমার যে প্লাজমা কনসেন্ট্রেশনে তাদের লেভেলটা আসলে কিরকম থাকবে, এই যে বাইন্ডিং অবস্থা যদি বেশি থাকে তখন খুব প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন আসলে অতটা বেশি হবে না, ঠিক আছে? আবার যদি সেটা কি হয় যে বাইন্ডিংটা তো ডেফিনেটলি পার্মানেন্ট না, অনেক সময় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই হচ্ছে সেটা রিভার্সিবল বাইন্ডিং। সো যখন সেটা আবার মানে ফ্রি হয়ে যায় তখন কিন্তু সেটা অ্যাক্টিভিটি শুরু করে। দ্যাট মিনস এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা জানি যে সাধারণত মানে এই কেমিক্যাল এজেন্টস গুলো, ড্রাগস গুলো, ঠিক আছে, এগুলো যেটা করে যে
বাইন্ডিং অবস্থায় থাকলে সেটা ইফেক্ট দেয় না। অনলি ফ্রি ড্রাগস শোজ ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট। ঠিক আছে, এটা সবসময় মাথায় রাখবা। তারপর রেনাল ক্লিয়ারেন্স, এখানেও তোমার এফেক্ট করে। তারপর হচ্ছে হেপাটিক ক্লিয়ারেন্স, হ্যাঁ। দেন হচ্ছে ফার্মাকোডাইনামিক্স। আচ্ছা, আমি একটু অন্য বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছি তোমাদের সাথে, মাঝখানে একটু ব্রেক নেই। সেটা হচ্ছে তোমাদের এক্সাম নিব, ঠিক আছে? এখন তোমরা কি নেক্সট উইকের এই ডেটে দিবা নাকি তার আগে দিবা, সেটা আমাকে বলো। আমি সেভাবে কোয়েশ্চেন সেট করে তোমাদেরকে পাঠাবো লিঙ্ক। অ্যাজমার উপরে তোমরা পরীক্ষা দিতে চেয়েছিলে, তো সেটার উপরেই কোয়েশ্চেন করে মাইক্রোসফট ফর্মে কোয়েশ্চেন করে আমি সেট করে তোমাদেরকে পাঠাবো। এখন তোমরা কবে ম্যাম দিতে কবে দিব? হ্যাঁ কি বললো? বলো কবে দিবা? ম্যাম কবে দিব? বললাম তো নেক্সট উইকে তোমরা 10 তারিখ হয় তোমাদের ক্লাসের ডেটে যদি বলো, ঠিক আছে? এখন 10 তারিখে দিতে পারো অথবা তার আগেও দিতে পারো, কখন দিবা সেটা বলো। তোমাদের কাছ থেকে শুনতে চাচ্ছি, তোমরা যখন বলবে, যেদিন বলবে সেদিন নিব। বাট 10 তারিখেও দিতে পারো অথবা তার আগেও দিতে পারো। বুঝতে পেরেছো? জি ম্যাডাম। বলো কথা। জি ম্যাডাম বললে তো হবে না, আমি তো একটা কোয়েশ্চেন বলতেছি। 10 তারিখে ম্যাডাম দিব। 10 তারিখে দিবা? 10 তারিখে কখন দিবা? 10টায়? এই ক্লাসের সময় 9টায় নাকি? জি ম্যাম, ক্লাস টাইমে। ঠিক আছে, আমি কোয়েশ্চেন সেট করবো ইনশাল্লাহ, সেট করে লিংক পাঠিয়ে দিব। তোমরা অ্যাজমার উপরে পরীক্ষা দিতে চেয়েছিলে, সেটা তো ফিক্সড আছে নাকি, না চ্যাপ্টার চেঞ্জ করবা? না ম্যাম, অ্যাজমার উপরে দিই। সবাই এখন তুমি কথা বলো যারা। ঠিক আছে তাহলে এটা তাহলে কথা ফিক্স থাকবে ইনশাল্লাহ। আমি কোয়েশ্চেন করে লিংক পাঠিয়ে দিব, লিংক পাঠালে ওটা তোমরা সবাইকে পাঠাবে, ঠিক আছে? সেজিন, সেজিন তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? জি ম্যাম। তোমাকে ফোন দিলে ফোন ব্যাকও করো না, ধরো না, সমস্যা কি? হ্যাঁ, ম্যাম আমি ভাবছি কি হোয়াটসঅ্যাপে মনে হয় ভুলে আসছে, তখন ক্লাস ছিল, তখন আমি বুঝি নাই যে হোয়াটসঅ্যাপে কলটা আমি আসছে। আমি তোমাকে ভুলে ফোন দিব? মানে আমি বুঝি নাই, মানে কল না, আমার কয়েক সেকেন্ডের কল শো করছে। না না, এটা তো কোনো কথা না। এই এই ধরনের আচরণ একদমই মানে এক্সপেক্টেড না, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সেম আচরণ মোজাম্মেল করেছে, সেম আচরণ তুমি করলা, ঠিক আছে? ম্যাম আমি তো এরকম আসলে কখন আসলে শোনো, বুঝতে পারি না। তোমরা মাস্টার্স স্টুডেন্ট, তোমাদের কাছে এই ধরনের আচরণ এক্সপেক্ট করি না। মোজাম্মেলও এরকম আচরণ করেছে, মানে এত রিলাক্টেন্সি কিন্তু ভালো না, ঠিক আছে? মাস্টার্সে উঠেছো তোমরা, আরো অ্যাডাল্ট অ্যাটিটিউড করবা, ঠিক আছে? বাট তোমাদের আচরণ হচ্ছে একটু কেমন যেন। হ্যাঁ, এটা হয়তো মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কারণে হচ্ছে, তোমরা হয়তো ইচ্ছাকৃত করছো না, বাট এই আচরণটা এক্সপেক্টেড না, ঠিক আছে? এই ম্যাম কলটা অ্যাপ্রোচ কয়েক সেকেন্ডের ছিল, আমি বুঝি নাই যেটা মানে। কয়েক সেকেন্ডের থাকলেও তো তোমার উচিত ছিল, হ্যাঁ, যদি এরকমও হয় যে ম্যাডাম ভুল করে ফোন দিয়েছে, তোমার তো সেটা করা উচিত ছিল যে আসলে কি ভুল করে ফোন দিয়েছি নাকি কোনো কাজেই ফোন দিয়েছি। এটাই আমি বুঝাইতে চাচ্ছি, হ্যাঁ, জি যে ম্যাম। হ্যাঁ, এটা ম্যাম এটা আমি সরি, বুঝাইতে চাচ্ছি। না, সরি মানে আমার বলার বুঝতে ভুল আসলে হয়ে গেছে। দরকার নেই, সরি বলার দরকার নেই, কিন্তু কথা হচ্ছে যে এটা
সরি বলার দরকার নেই, কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই অ্যাপ্রোচ গুলো ঠিক না, ঠিক আছে? জি ম্যাম, বুঝতে ভুল হয়ে একদমই একদমই ঠিক না, কারণ তোমরা অনেকেই অলরেডি জব করছো, তাই না? এখানে আছো না? কে যেন আসাফুদ্দৌলা আছো তো, আর কে জব করতেছো? আসাফ, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ আমাদেরকে? হুম, আর কে জব করো? আরো কে কে যেন জয়েন করছো শুনলাম। আলিম আলিম জয়েন করেছো না? তাহলে কি মানে জয়েন দিয়ে অন্য কাজ করতেছে নাকি? কথা বলেন না কেন? আলিম, মাহমুদ রাফি, আসাফুদ্দৌলা, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমাকে? রোল কল করতে হবে আসলে। যারা কথা বলবে না তারা অ্যাবসেন্ট, বুঝছো? মানে জয়েন করে উধাও হয়ে গেছে। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম সালাম, কি করো তোমরা? কথা বলো না কেন? ম্যাম ডিউটিতে আসছি তো। এই জন্য কথা বলা নিষেধ? কি হেডফোন কানে লাগা রাখছো? নিষেধ না ম্যাম, আসলে সবার সামনে সবাই একসাথে তো এখানে আমাদের ম্যানেজার স্যার কথা বলতেছে তো এই জন্য একটু। থ্যাংক ইউ, ওকে, আর দরকার নেই, তুমি মিউট করে রাখো, আমি তোমাকে প্রবলেম ফেলতে চাই না, ঠিক আছে? তোমার জি জাস্ট এইটুকুই আমার শোনার দরকার ছিল, আর জি আমার দরকার ছিল না সবাইকে শোনানোর জন্য, ঠিক আছে? জি হ্যাঁ, ম্যাম। হ্যাঁ, আমি আমি সবাইকে এটাই বোঝাইতে চাচ্ছিলাম যে হচ্ছে জব লাইফটা টোটালি অন্যরকম, ঠিক আছে? এখানে জি এখানে হচ্ছে তুমি তোমার অ্যাপ্রোচ ঠিক থাকতে হবে, তোমার সবকিছু ঠিক থাকতে হবে। দেখো, ও কিন্তু শুনতে পারার পরও আনমিউট করতে পারছিল না, ঠিক আছে? কেন পারছিল না? ওকে কিন্তু কেউ মানে কানের কাছে পিস্তল ধরে নাই যে তুমি আনমিউট করলে তোমাকে এই পানিশমেন্ট দেওয়া হবে। এরকম কিন্তু কিছু না। জি হ্যাঁ, ম্যাম। তারপরও হচ্ছে সে করতেছিল না, বিকজ অফ দ্য কি, অ্যাপ্রোচটা যাতে ঠিক থাকে, তার যাতে অফিসে যাতে মানে সবার সামনে যাতে এরকম না হয় যে সে আহ, সবার সাথে আছে আবার সে আলাদাভাবে কথা বলছে। এই যে ব্যাপারগুলো, হ্যাঁ, এই ব্যাপারগুলো অ্যাভয়েড করার জন্য সেটা করতেছিল। তো এইটার জন্যই আমি বলতেছিলাম যে তোমরা এখন মাস্টার্স স্টুডেন্ট, তোমাদের আসলে এই অ্যাপ্রোচিংটা চেঞ্জ করতে হবে, আদারওয়াইজ অফিসে গিয়ে সেগুলো সেই অ্যাটিকেট মেনটেন করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? জি ম্যাম। এটা আসলে আমার বলার দরকার না, তারপরে বলতে হচ্ছে, এটাই হচ্ছে আমার জন্য আর কি দুঃখজনক যে আমাকে বলতে হচ্ছে। আর কে জয়েন করেছে চাকরিতে? ম্যাম স্বপন। ও ক্লাস করে না? ম্যাম তো সেটা তো ম্যাম আসে আসে কিনা তো ম্যাম জানি না। তোমার সাথেই ও একই জায়গায়? না ম্যাম, ওর ম্যাম আছে ওই ঢাকার দিকেই আছে, আমি ম্যাম চিটাগাং এ। উম, এই স্বপনের সাথে যোগাযোগ করবে তোমরা, যে পারো যোগাযোগ করে বলবে ও ক্লাস করতে পারে না কেন, আমাকে একটু ইনফর্ম করে দেন, হ্যাঁ, যে কারণটা কি, বুঝছো? আমি কি মিউট করব? হ্যাঁ হ্যাঁ, করো, তোমাকে তো আমার আগেই মিউট করতে বলছি, করো। থ্যাংক ইউ ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম। হুম হুম। আচ্ছা, এখন আমাকে একটু বলো অন্যরা, আমি সবার কাছ থেকে একটু জানতে চাচ্ছি। জহির, আলিম, তারপর হচ্ছে বৃষ্টি, তারপর ফাহমিদা, হাবিবা, হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে হাফসা, জিলানি, তারপরে হাসান আল মাসুদ, মহুয়া হক, মোজাম্মেল হোসেন, তাসনিয়া আলম, পারমিতা, সাবরিনা, হ্যাঁ, সাদিয়া রহমান, সেজিন, শামীমা আক্তার। তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করেছো, ও কিন্তু এখন ওর সময় অ্যাটিটিউড সকাল কত একটা, ৯টা তোমাদের সাথে যে ৩০ পার্থক্য মিনিট। অলরেডি হয়ে গেছে, এটা খেয়াল করেছো? জি ম্যাম। হ্যাঁ, জি ম্যাম। তো এই যে পার্থক্যটা কেন হয়েছে, এখন তোমরা কিন্তু এমন একটা ইয়ে বলতেছো যাতে বা অ্যাপ্রোচ করতেছো যে
ম্যাডাম আপনারা তো শিখাইতে পারেন না, ও তো চাকরিতে জয়েন করে চেঞ্জ হয়েছে। হ্যাঁ, ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের ঘাড়েই চলে আসতেছে। হ্যাঁ, তো এটা আসলে, হ্যাঁ, আমি আসলে তোমাদেরকে দোষ দেই না, দোষ আমাদেরই। যে আমার কাছে মনে হয় যে ব্যর্থ আমরা, ঠিক আছে, এটাই আমার মনে হয়। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা পড়াশোনায় ফিরে যাই আবার। ফার্মাকোডায়নামিক্স বলতে আমরা কি সেটা জানি যে আফটার তোমার অ্যাবজর্পশন, ডিস্ট্রিবিউশন, মেটাবলিজম, দেন যে অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্টটা ড্রাগ আর মেডিসিন হিসেবে কাজ করে, ফার্মাকোলজি যেটাকে আমরা বলছি। হ্যাঁ, ফার্মাকোলজি, ফার্মাকোকাইনেটিক্স, অলসো ফার্মাকোলজি। তো যে অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্টসটা বডিতে গিয়ে ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জ বা প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনটাকে বা অ্যাবনর্মাল ফিচার্সটাকে নর্মালাইজ করতে হেল্প করবে, ওই যে ফাংশনটা, ওই যে ওয়ে অফ ওয়ার্কিং, প্রসিডিওর বলা যেতে পারে, ওয়ে অফ ফাংশন, সেটাকে আমরা ফার্মাকোডাইনামিক্স বলতে পারি। ঠিক আছে, তো এক্ষেত্রে যেটা হতে পারে, যেমন বলা হচ্ছে রিডিউস হোমিওস্ট্যাটিক রিজার্ভ। হোমিওস্ট্যাটিক রিজার্ভটা রিডিউস হতে পারে কি জন্য? যেমন অর্থোস্ট্যাটিক সার্কুলারি রেসপন্স। হ্যাঁ, এটা কি বলা হচ্ছে? নর্মাল এল্ডারলি সাবজেক্টস there is blunting of the reflex tachycardia that occurs in young subjects on standing or in response to vasodilatation. Structural changes in vascular tree that occur with aging are believed to contribute to this observation. Although the exact mechanism is unclear, antihypertensive drugs with alpha receptor blocking effects, drugs with decreased sympathetic outflow from the central nervous system, like barbiturates, benzodiazepine, and antiparkinsonian drugs, are therefore more likely to produce hypertension in the elderly. That means বলা হচ্ছে যে হোমিওস্ট্যাটিক রিজার্ভটা কমে যাওয়া, this is one of the factors for changes in pharmacodynamic condition. ঠিক আছে, আরেকটা কি হতে পারে? পোস্টুরাল কন্ট্রোল। হ্যাঁ, পোস্টুরাল কথাটা আসলে যেটা, যে আমাদের বডি রিফ্লেক্স, আমরা আসলে কিভাবে ধরো হাঁটার সময় কিভাবে থাকছি, কেউ কিন্তু একটু সোজা হয়ে হাঁটে, কেউ হয়তো একটু সামনের চেস্টটাকে বেশি ফুলিয়ে হাঁটে, ঠিক আছে, আবার কেউ স্ট্রেট হাঁটে, ঠিক আছে, আবার বসার সময় আমাদের কিন্তু বসার ভঙ্গি বিভিন্ন রকম। সো দিস আর দ্য কলস পোস্টুরাল। হ্যাঁ, বডির যে আমরা কিভাবে আসলে বডিটাকে কন্ট্রোল করছি, মুভ করার সময় আমাদের বডির পজিশনটা কিরকম থাকছে। তো এটাও একটা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে এলডারলি পেশেন্টের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, যে যখন এইজ হয়ে যায় তখন আসলে তারা ইচ্ছা করলে অনেক সময় যেটা হয় না, যে যেভাবে থাকা উচিত সেভাবে থাকতে পারে না। ঠিক আছে, এই যে এখানে কি বলা হচ্ছে যে postural stability is normally achieved by static reflexes which involve sustained contraction of the musculature, and phasic reflexes which are dynamic, short-term, and involve transient corrective movements. With aging, the frequency and amplitude of corrective movements increase, and age-related reduction in dopamine receptors in the striatum has been suggested as the probable cause. Drugs with increased postural sway, for example, hypnotics and tranquilizers, have been shown to be associated with the occurrence of falls in the elderly. তারপর যেটা হতে পারে থার্মোরেগুলেশন, টেম্পারেচার কিভাবে বডিতে মেনটেন হচ্ছে, বা থার্মোফিজিওলজিটা কি হচ্ছে। ঠিক আছে, there is an increased prevalence of impaired regulatory mechanism in the elderly. Although it is not universal, accidental hypothermia can occur in the elderly with drugs that produce sedation, impaired subjective awareness of temperature, decreased mobility and muscular activity, and vasodilatation. Commonly implicated drugs include phenothiazine, benzodiazepines, tricyclic antidepressant, opioids, and alcohol, either on its own or with other drugs. স্বপন এবং ইকবাল, এত দেরি কেন তোমাদের?
স্বপন আরো 5 মিনিট আগে এসছো, ইকবাল এখন আসলো। ম্যাম আমি একটু মানে অফিস টাইম তো আসতেছিলাম, রাস্তায় ছিলাম, জয়েন দিতে পারি নাই, বসলাম তারপর জয়েন দিলাম। তুমি কিসে জয়েন করেছো? বিকন ফার্মাসিউটিক্যালসে। কোন ডিপার্টমেন্টে? এটা হচ্ছে বায়োটেক ক্যান্সার টিম। তোমার অফিস কখন শুরু হয়? সকাল 9টা থেকে ম্যাম। তাহলে এখন তো 10টা বাজে, মানে না 9:30 বাজে ম্যাম, ওই আসতে আসতে একটু টাইম লাগতেছিল, 9:15 দিকে আসছে, পরে বসলাম তারপর জয়েন দিছি। অফিসের মানে নেট ইউজ করে জয়েন দিয়েছো নাকি নিজের ডাটা? না আমার নিজের ডেটা স্যার। হ্যাঁ, তো সেটা তুমি রাস্তা থেকেও দিতে পারতে। যেখানে ওই হাঁটতেছিলাম তো ওই দিকে, বললাম যে এখন দিয়ে তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না। অফিসে দেরি করে গেলে সমস্যা হয় না? না না সমস্যা নেই, ও, কিন্তু মাঝে মাঝে ম্যাম দেখা যায় মানে জয়েন দিয়ে মানে জাস্ট শুনি, এবার কিছু বলি না। অনেক সময় স্যার সাথে কাছে থাকে, এই জন্য কিছু বলা যায় না। ইকবাল এখন জয়েন করলে কেন? ইকবাল, ইকবাল তুমি কি কথা শুনছো? হুম, জি ম্যাম। হ্যাঁ, তোমার কি সমস্যা, এত দেরি করে আসছো কেন? হুম, এত দেরি করে জয়েন করলে কেন, কথা শুনতে পাচ্ছ না? আচ্ছা, আরেকটা সমস্যা হতে পারে, জি ম্যাম। যেমন cognitive function. Aging is associated with marked structural and neurochemical changes in the central nervous system. Cholinergic transmission is linked with normal cognitive function, and in the elderly, the activity of cholinesterase, a marker enzyme for choline, is reduced in some areas of the cortex and limbic system. আর কি হতে পারে, visceral muscle function. Constipation is a common problem in the elderly as there is a decline in gestational motility with aging. Anticholinergic drugs, opioids, tricyclic antidepressants, and histamines are more likely to cause constipation. That means যখন এজ হয় তখন তাদের নর্মালি তো হচ্ছে কনস্টিপেশন হয় ডিউ টু ভিসেরাল মাসল ফাংশন, তোমার অ্যাবনর্মালিটির কারণে, আবার হচ্ছে কিছু ড্রাগের কারণে হতে পারে। Anticholinergic drugs may cause urinary retention in elderly men, especially those who have prostatic hypertrophy. Bladder instability is common in the elderly, and urethral dysfunction more prevalent in elderly women. Loop diabetes may cause incontinence in such patients. Urinary incontinence হতে পারে এইজ হয়ে গেলে এল্ডারলি পেশেন্টের ক্ষেত্রে, জেরিয়াট্রিক্স এর ক্ষেত্রে। আর এটা হচ্ছে কিছু ড্রাগ ইনডিউসমেন্ট এবং নর্মালি হতে পারে এইজ এর কারণে, যেটাকে বলা হচ্ছে প্রোস্টাটিক হাইপারট্রফি। এই হাইপারট্রফির কারণে যেটা হতে পারে তোমার হচ্ছে ইউরিনারি রিটেনশন হতে পারে। Age related changes in specific receptors and target site. Many drugs exert their effect via specific receptor response to such drugs may be altered by the number of receptors. The affinity of the receptors cause receptor events within cells resulting in impaired enzyme activation and signal amplification or altered response of the target tissue itself. Aging is associated with some of these changes. যে বলা হচ্ছে যে ফার্মাকোডাইনামিক্স এর যে চেঞ্জটা আসে সেটা অনেক সময় কি হয়, যে যে রিসেপ্টর আর টার্গেট সাইটে ড্রাগ দিয়ে কাজ করবে সেই রিসেপ্টরটাও চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তোমার ড্রাগের ফার্মাকোডাইনামিকটা চেঞ্জ হতে পারে। ঠিক আছে, যেমন আলফা রিসেপ্টর, বিটা রিসেপ্টর, কোলিনার্জিক সিস্টেম, বেনজোডাইজিপাইনস, ওয়ারফারিন, ডাইজেক্সিন, তোমরা নিজেরা একটু পড়বা। হ্যাঁ,
আচ্ছা, কমন ক্লিনিক্যাল ডিসঅর্ডার হতে পারে, আমরা অলরেডি কি পয়েন্টস দেখেছি যে এলজাইমার হতে পারে, ডিমেনশিয়া হতে পারে, ঠিক আছে? এলজাইমার এবং ডিমেনশিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি গিয়ে বলতে পারবা? হুম, কোনো পার্থক্য আছে? জি ম্যাডাম, আছে ম্যাডাম, কিন্তু ভুলে গেছি ম্যাডাম। কারো মনে নেই? মানে বাইপোলার ডিসঅর্ডার খুব সম্ভবত ম্যাডাম। কারোই মনে নেই? হুম, পার্থক্য আসলে তেমন কিছু না। এলজাইমার ডিজিজটা হচ্ছে, এটাও মেমোরি লস, ঠিক আছে? ডিমেনশিয়াটা হচ্ছে শর্ট টার্ম মেমোরি লস। পার্থক্য খুব বেশি যে আছে তা না, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই ড্রাগস গুলো হচ্ছে তোমার কনফিউশন তৈরি করে ইন জেরিয়াট্রিক্স আর এলডারলি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে। অ্যান্টিপারকিনসনিয়ান, বারবিটুরেটস, বেনজোডাইজিপাইনস, ডায়াবেটিস, hypoglycemic agents, monoamine oxidase inhibitors, opioids, steroids, tricyclic antidepressants. আচ্ছা, যেহেতু বলা হচ্ছে যে কমন ক্লিনিক্যাল প্রবলেমস, তো আর কি হতে পারে? পার্কিনসনিজম হতে পারে, স্ট্রোক হতে পারে, ঠিক আছে? তারপর থ্রম্বোলাইটিক এজেন্ট, ট্রিটমেন্ট অফ অ্যাকুট স্ট্রোক, দিস আর দ্য ট্রিটমেন্ট অর ম্যানেজমেন্ট প্রসেস। যে স্ট্রোক যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের মেডিকেশন নিতে পারি? একটা হচ্ছে থ্রম্বোলাইটিক, হচ্ছে অ্যান্টিপ্লাটলেট থেরাপি, অ্যান্টিকোয়াগুলেশন অ্যান্ড নিউরোপ্রোটেক্টিভ এজেন্টস। এই এজেন্টস গুলোর মাধ্যমে আমরা স্ট্রোক হয়েছে জেরিয়াট্রিক্স পেশেন্টের মধ্যে তার এই মানে ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনটার ক্ষেত্রে আমরা থেরাপি ম্যানেজমেন্ট ইউজ করতে পারবো। আর সেকেন্ডারি প্রিভেনশন বলতে আমরা কি বুঝছি? সেকেন্ডারি প্রিভেনশন, প্রাইমারি প্রিভেনশন। তারপরে অ্যানাদার ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন হচ্ছে অস্টিওপোরোসিস। এটা তো অবশ্যই হয়, আমরা সবাই জানি যে এলডারলি পেশেন্ট জেরিয়াট্রিক্স এর ক্ষেত্রে তোমার এই প্রবলেমটা হয়, ঠিক আছে? বোথ মেন এন্ড ওমেন। যেটা হয় কি তোমার জয়েন্টে সমস্যাটা হয়, বোন মাস, যে progressive disease characterized by low bone mass and micro architectural deterioration of bone. Tissue resulting in increased bone fragility and susceptibility to fracture. সৌভিক, আসছো? জি ম্যাডাম। কি ঘুম থেকে উঠলে কেমন নাকি? না ম্যাম, তাহলে এত দেরি করে কেন? নেট ছিল না। এ এখন সময় নেটওয়ার্ক সকাল ছিল না। 9টা নেটওয়ার্ক ছিল 45 না? মিনিট। কি ইউজ করো, ওয়াইফাই নাকি ডাটা? কি দিয়ে ক্লাস করছো? ওয়েবসাইট। ম্যাম ওয়েবসাইট।
আমি কিন্তু ডাটা দিয়ে ক্লাস নিচ্ছিলাম তোমাদের, হ্যাঁ। তো দুইটাই ব্যাকআপ থাকতে হবে, তোমাদের তো এখন অন্য কোনো ইয়ে নাই, হ্যাঁ, পারপাজে খরচ নাই, তোমরা এটাই তো তোমাদের মেইন নিয়ে, হ্যাঁ, এডুকেশনাল পারপাজে এটা তো রাখতে হবে, তাই না? যখন ইলেকট্রিক থাকবে তখন ডাটা দিয়ে জয়েন করবে, 9টা ক্লাস 10-10টা জয়েন করলে হবে? হম, ইচ্ছা হলো আসলাম, ইচ্ছা হলো না আসলাম না, এটা ঠিক না। আচ্ছা, অস্টিওপোরোসিস আমরা কিভাবে প্রিভেন্ট করতে পারবো, কিভাবে ট্রিটমেন্ট করবো? ভিটামিন ডি এবং ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টের মাধ্যমে আমরা এই করতে পারি। তারপরে বাইফসফোনেটস, আরো কিছু ট্রিটমেন্ট অপশন আছে লাইক স্ট্রনশিয়াম রেনিলেট, দেখি both increase bone formation, reduces bone resorption, reduces vertebral and non-vertebral fracture in postmenopausal women with osteoporosis. It is well tolerated. It can be used in those who are unable to tolerate alendronate or risodronate. It should be avoided in patients with severe renal disease. It can be used with caution in patients at increased risk of venous thromboembolism and those with phenylketonuria. আর কি হতে পারে? হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি হতে পারে, increase bone formation, reduces bone resorption. They also increase calcium absorption, decrease renal calcium loss. Hormone replacement therapy, if started soon after the menopause, is effective in preventing vertebral fractures, but has to be continued lifelong if protection against fractures is to be maintained. That means hormonal changes কারণে যদি হয়ে থাকে তো হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির মাধ্যমে আমরা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট ও ম্যানেজমেন্ট করতে পারি। রেলোক্সিফেন, এটা কি? এটা এক ধরনের এস্ট্রোজেন রিসেপ্টর মডিউলেটর। দ্যাট মিন্স রিসেপ্টরটাকে চেঞ্জ করার মাধ্যমে, রিসেপ্টর অ্যাক্টিভিটিটাকে চেঞ্জ করার মাধ্যমে ড্রাগের ইফেক্টটাকে চেঞ্জ করা। প্যারাথাইরয়েড হরমোন পেপটাইডস, ক্যালসিটোনিন, these are also management for hormone replacement therapy. তারপর যেটা হতে পারে arthritis, another problems, another clinical condition for geriatrics is arthritis. তারপর হাইপারটেনশন হতে পারে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের ক্ষেত্রে। ট্রিটমেন্ট করবো কিভাবে আমরা? নন ফার্মাকোলজি ট্রিটমেন্ট হতে পারে যে ওয়েট রিডাকশন, ঠিক আছে, তারপর ডিজেবল ওয়েট, সল্ট ইনটেক যদি আমরা কন্ট্রোল করি। হ্যাঁ, হাইপারটেনশন আসলে সল্টের জন্যই হয়। তোমরা যদি মানে সরাসরি সল্ট যেটা আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইড নিয়ে থাকি সেটা যদি একদমই ইয়ে করো, মানে কন্ট্রোল করতে পারো, দেখবা যে hypertension একদম ঠিক হয়ে গেছে। এটা not only elderly patients but also it's applicable for all ages of patients. তারপর কি হতে পারে? মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, কার্ডিয়াক ফেলিওর, লেগ আলসার হতে পারে ইন কেস অফ, এটা আমরা ডায়াবেটিস যখন করেছি তখন দেখেছি যে ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে এটা হতে পারে, স্কিন ডিজিজের ক্ষেত্রে হতে পারে। তো যখন এরকম এল্ডারলি পেশেন্টের ক্ষেত্রে অনেকেরই কি ডায়াবেটিস কমপ্লিকেশন থাকতে পারে, তো তাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির কারণে লেগ আলসার হতে পারে, আর স্কিন ডিজিজের কারণেও হতে পারে, এবং সেটা হচ্ছে এল্ডারলি পেশেন্টের ক্ষেত্রে।
ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স, এটা সাধারণত 3 ধরনের বলা হচ্ছে। একটা হচ্ছে স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স, ওভারফ্লো, এটা হচ্ছে ডেট্রোসাল ইনস্টাবিলিটি। 3 রকম হতে পারে এই জেনেট্রিক্স পেশেন্টদের ক্ষেত্রে। তারপরে তোমার কনস্টিপেশন, গ্যাস্ট্রিক আলসারেশন এন্ড ব্লিডিং হতে পারে। আচ্ছা, এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে প্রিন্সিপালস এন্ড গোলস অফ ড্রাগ থেরাপি ইন দ্য এলডারলি, যে কিভাবে আমরা মেডিকেশন ম্যানেজমেন্ট করব, ঠিক আছে, বা ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট করব। যেমন অ্যাভয়েড আননেসেসারি ড্রাগ থেরাপি। এরকম সাধারণত হয় যে এইজ হয়ে গেলে তাদেরকে কিছু ড্রাগস এমনি দেওয়া হয়, ধরে দেওয়া হয় যে যেহেতু তাদের এই যে আমরা বললাম যে নর্মালি বডি ফিজিওলজি চেঞ্জ হয়, যে ফিজিওলজি চেঞ্জ মানে হচ্ছে তোমার ফার্মাকোকাইনেটিক্স এন্ড ডায়নামিক্স দুইটা ক্ষেত্রেই, হ্যাঁ, ড্রাগের দুইটা ক্ষেত্রে যদি চেঞ্জ হয় তখন আসলে তোমার যে ড্রাগ থেরাপির ক্ষেত্রে যেমন যেটা ধরে নেওয়া হয় যে চেঞ্জ হবে, এই জন্য কিছু সাপ্লিমেন্ট দেওয়া হবে। তো এরকম দরকার না হলেও যদি আমরা নিয়ে থাকি, তো সেই ধরনের ড্রাগ থেরাপি গুলোকে অ্যাভয়েড করা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য অবজেক্টিভস অফ ড্রাগ থেরাপি জেনেট্রিক্স or elderly. তারপরে effective treatment with quality life, treat the cause rather than the symptom, drug history, concomitant medical illness, choosing the drug, dose titration, choosing the right dose form. অ্যাডভার্স ড্রাগ রিঅ্যাকশন, অ্যাডভার্স ড্রাগ রিঅ্যাকশন তো এখানে হবেই। কেন? কারণ হচ্ছে এক হচ্ছে নর্মালি বডির ফিজিওলজি চেঞ্জ হচ্ছে, তাই না? আবার হচ্ছে তোমার এখানে কনকমিটেন্ট মেডিকেশন ইউজ হতে পারে, সো এডিয়ার থাকবে, বাট সেটাকে মিনিমাইজ করার চেষ্টা করতে হবে। এই হচ্ছে তোমাদের জেনেটিক্স। তোমরা যেটা করবা, আগামীকালের ক্লাসে কোন চ্যাপ্টারটা দেখে আসবো আমাকে এটা বলো। অ্যাজমা নাকি এই চ্যাপ্টারটা পড়তে হবে? এটাও পড়তে হবে, এখন তোমরা বলো। হুম, কোনটা দেখবা? এজমা। না, সবাই এটা যাচ্ছ নাকি? ম্যাম এজমাই রেখে আসি। আচ্ছা, ঠিক আছে, অ্যাজমা পড়াশোনা করে আসো। সেখানে কোনো সমস্যা থাকলে আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে? জি ম্যাম। আর কেউ কিছু বলবে আজকে? ম্যাম এক্সামটা কি ম্যাম ঈদের পরে দেওয়া যায়? ঈদের মনে পরে হচ্ছে তো ম্যাডাম ঈদের বাড়িতে পরে যাবে তো আমার ঈদের পরে তো এক্সাম হবেই, বাড়িতে যাবার তো কি হইছে? কিন্তু অনলাইনে পরীক্ষা দিয়ে দিবা। ম্যাডাম বাড়িতে ম্যাডাম আমাদের ইয়েতে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না, একটু ভিতরের দিকে তো। জি ম্যাম, ঈদের পরে দিলে ম্যাম আমাদের জন্য একটু সুবিধা হয় হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম, যারা গ্রামে যাবে এরকমই হবে ম্যাম, আমারও সেম করবো। তোমরা এখন আছো কোথায় আমাকে বলো তো? ম্যাম ঈদের পরে অনেক ভালো হতো। এই জন্যই তো আমি বলেছিলাম যে 10 তারিখে না, তোমরা আরো আগে দিতে পারো, ঠিক আছে? আরো আগে দাও, বাড়িতে যাওয়ার আগে দিয়ে দাও, সমস্যা নেই, তাই না? ম্যাম তাহলে 4-5 তারিখের দিকে নিয়ে নেন। হ্যাঁ, দাও, কোনো কালকে সমস্যা নেই পরশু তো, এরকম। কোনো সমস্যা নেই তো আমার। আমি আজকেই কোয়েশ্চেন করবো ইনশাল্লাহ। তারপরে এই জন্যই তো আমি জিজ্ঞাসা করতেছি তোমরা কখন দিবা, আগে দাও। তোমাদের যদি বাড়ি যাওয়ার সমস্যা থাকে তোমরা আগে দিয়ে দাও। কবে দিবা কবে বলো? 5 তারিখে দিতে পারো, 6 তারিখে দিতে পারো, কবে দিবা? হুম, বলো কথা।
ম্যাম 6 তারিখে দেই, কালকে ওইটার উপর আবার একটু ক্লাস করে দেন 6 তারিখে দিলেই ভালো হয় ম্যাম। ক্লাস করলে শুধু হবে না সাবরিনা, বাসায় পড়তে হবে, ঠিক আছে? বাসায় পড়ো, বই আছে? জি ম্যাম, ম্যাম পড়ি তো। হ্যাঁ আচ্ছা, আগে প্রবলেম বের করে নিয়ে আসো, ঠিক আছে? পড়াশোনা করে। ওকে, তাহলে 6, সবাই 6 রাজি? 6, 5, 21। ম্যাম 5 তারিখ হলে ভালো হয় ম্যাম। হ্যাঁ, একজন বলে 5, একজন ম্যাম বলে 5 6। তারিখে হলে ভালো হয়। জি ম্যাডাম 5 তারিখ। তাহলে 5 তারিখ। বেশি ভোট যদি 5 তারিখের জন্য আসে তাহলে 5 তারিখ। সবাই বলো, সবাই একটু আনমিউট করে বলো কে কবে দিতে চাও। সাবরিনা বলেছে 6, সেজিন, জহির এবং আর কে বললা অলরেডি? হাসান, মাসুদ। ম্যাম 5 তোমরা তারিখে বলেছো, তোমরা বলেছো 5। সবাই বলো, আনসারি বলো, আফরা বলো, খায়রুল বলো। ম্যাম ঠিক 5 আছে, তারিখে দিব ম্যাম। সবাই ম্যাম 5। 5 তারিখে। আচ্ছা, আনসারি, জি ম্যাম 5 তারিখেই দেই। আফরা, জি ম্যাম 5 তারিখে দেই। ওকে, তাহলে 5 তারিখে কখন দিবা? টাইমটা বলো। ম্যাম সকালেই দিয়ে দিই। সকালে টাইম বলো, আমি টাইম ফিক্স করবো তো। ম্যাম 10টা। ঠিক আছে, তাহলে 5 তারিখ 10টা থেকে 10টা, মানে পরীক্ষার টাইম থাকবে 12 মিনিট, ঠিক আছে? এর মধ্যে তোমাদের কি করতে হবে, হ্যাঁ? বুঝতে পারছো? জি ম্যাম। ম্যাডাম টাইমটা ম্যাডাম আর ম্যাডাম একটু বাড়ালে 15 মিনিট ম্যাডাম করে দিলে ভালো হয়। না না, এত ভালো, বেশি ভালো হলে ভালো হবে না, ঠিক আছে? জি আমি টাইম একটু বাড়ালে ভালো হয়। না না, তা এই ম্যাম টাইমে নেটে শোনো, সমস্যা থাকে টাইম তো একটু বেশি থাকলে মানে ভালো হয় না। টাইম বাড়িয়েই দিয়েছি, 2 মিনিট টাইম বাড়িয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে? আর বাকিটা হচ্ছে সবকিছু কি বলবো, মানে আমার উপর যদি তোমাদের ফেইথ থাকে তাহলে আর কোনো কথা বলবে না, ওকে? জি ম্যাম। জি ম্যাম। ঠিক আছে, তাহলে 5 তারিখ 10টায় আমি করে লিংক পাঠিয়ে দিব তোমাদেরকে। তোমাদের 2 সিআর, সেজিন এবং মোজাম্মেল দুইজনকেই পাঠাবো। যদি আরো কেউ চাও তাকেও পাঠাতে পারো। হোয়াটসঅ্যাপে আমার সাথে ইয়ে করতে পারো, মেসেজ পাঠিয়ে রাখতে পারো, আমি তাদেরকে লিংক পাঠাতে পারি, কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে? কারণ সিয়াররা আসলে মনে হয় টায়ার্ড হয়ে গেছে ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভের দায়িত্ব পালন করতে করতে। ঠিক আছে, তাহলে সবাই লিভ নিতে পারো। হ্যাঁ, ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ঠিক আছে।